Gutierrez, trenерот на Вардар и Александар Шарчев, кој ќе ни помогне во преводот од шпански. Најпред да ги слушнеме гостите за нивните импресии. Welcome to the press conference after the game Vardar versus Hamburg. And please tell me about your impressions about the game. First of all, how do you satisfied to the result? How do you see the game? You're welcome. Good evening. Yeah, I think we knew that this would be a tough game today, and I think that we made a really good job in the first half. We had a good defense, and also we had some counter-attacks who made it easier for us to shoot some goals. In the second half, we played a little slower. That was not so good, and in the defense, we got 4 or 5 2 easy goals from Vardar. But after all, it's a halftime report. We have another 60 minutes to play, and I welcome Vardar to Hamburg, and I hope that it would be also a good game. Thank you. Значи, написано да провериме дека ова беше наистина тежок натпревар, добра игра во првото полувреме, гостинските играчи, особено во одбраната, во контрите и полесно постигнува голови. Во вториот дел не беше така добро, затоа што дозволиле неколку лесни голови на екипата на Вардар, значи не задоволен многу од одбраната. Меѓутоа, ако се земе се на се, има уште 60 минути по нерešен резултат, во кој што треба да се игра против Вардар во Хамбург и нормално се надеваме на успех. Да услушнеме сега играчот Жарко Марковиć. Dobro večer, prije svega da vas pozdravim sve prisutne. Veliko mi je zadovoljstvo, ja posle 2 godine opet igram u Boris Trajkovski. Znali smo i da pohvalim normalno prije svega publiku na fenomenalnoj atmosferi. Znali smo da nas očekuje teška utakmica, spremali smo se dobro za ovaj meč. Mislim da smo ušli dobro u utakmicu i da je prvo poluvreme bilo dosta dobro koliko u odbrani tako i napadu, ali kao što je rekao trener, mislim da smo u drugom poluvremenu primili dosta lakih golova koje je ekipa Vardara iskoristila i stigla našu prednost, ali opet u suštini mi smo zadovoljni sa remijem i očekujemo naravno kući da pobjedimo, da idemo dalje. Значи, Жарко Марковиć задоволен по тоа што се враќа по известен период во Борис Трайковски во Скопје воопшто. Како што рече неговиот тренер, во првото полувреме одигра поквалитетно, влегува во еден надпревар подготвени. Ја пофали публиката и атмосферата која што владее тука и направи наистина еден одличен амбиент. Не е многу задоволен од второто полувреме, затоа што тогаш приме неколку лесни голови, како што рече тренерот, меѓутоа се надева дека во Хамбург играат подобро и дека ќе успеат да се класираат во следната рунда. Да слушаме сега тренерот на екипата на Вардар, Раул Гонзалес Гутиерес. Се чека, само ги земе. Bueno, ellos han empezado, coincide un poco con lo que ha dicho su entrenador, han empezado muy bien, lanzando de fuera muy bien, han tenido acierto, nos han hecho abrir la defensa un poco más y nos metían goles desde el pivote. Значи во првото полувреме, како што рече и противничкиот тренер, да не ја почнавме добро утакмицата, примивме нашата одбрана не функционираше на тоа ниво како што трениравме и примивме некои голови од пилотмен. Nos han abierto mucho hueco en el marcador, nos ha costado mucho encontrar la manera de acercarnos porque nos metían goles en las contras. Значи, нашиот напад исто не можеше да пробие нивната гранитна одбрана и имавме доста примено голови од нивните контри. Sabíamos que era muy difícil porque ellos son los actuales campeones, están jugando muy buen balonmano, sobre todo en la Champions. Знаевме дека ќе биде многу тешко да играме против нив, затоа што они се шампиони прошлогодишни и знаеме дека играат добар ракомет. Juegan un balonmano muy bueno.
Значи дефинитивно играат многу добар ракомет. Y para poder ganarles tienes que hacer tu mejor partido desde el minuto 1 hasta el 60. Значи за да можеме да победиме, ние бевме свесни дека треба да изиграме од прва до 60-та минута во еден многу висок ритам. No lo hemos logrado, pero la verdad es que el equipo se ha portado muy bien, ha hecho un esfuerzo muy grande. Значи не излезе како што ние планиравме да изиграме една многу добра утакмица, меѓутоа благодарам сепак на играчите, се бореа, кажи го, на високо ниво. No hemos tirado el partido y poco a poco nos hemos ido acercando y nos ha permitido conseguir un empate. Значи второто полувреме малце ги средивме своите редови, изигравме на едно повисоко ниво и со една стрплива игра сепак успеавме да изиграме нерешено против европскиот шампион. Тоа беше излагањето на Раул Гонзалес, тренер на екипата на Вардар. Во случај капитенот Филип Лазаров. Добро честитки на противникот за добрата игра денес. Нерешен резултат против европскиот првак, ако се земе предвид и тоа дека губевме цел надпревар, може да бидеме задоволни од овој резултат, меѓутоа не и од играта според мене. Игравме само на моменти добро и тоа ни помогна да видиме да се одржиме во егал и да завршиме ваков резултат нерешен. Тоа играње на моменти добро не е доволно за да се победи противник како што имавме денес. Тие се покажаа во целиот свој сјај и доколку не промениме некои битни работи, мислам дека шансите за направиме нешто повеќе таму ни се мали. Меѓутоа, веројатно ќе ги уочиме грешките и ќе ги поправиме, имаме недела дена, па да пробаме ако ни се укаже таму некоја шанса да пробаме да искористиме и да направиме чудо. Дали има прашање? Како е Добро. причината со Дибиров? Да, ситуацијата со Дибиров не знаеме точно.